व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स जिस तरह के ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜੋ ਆਈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ अपनी बिट्रेयल की कहानी तो अक्सर सुनाते जी कि साडे नाल की इकरार किए गांधी ने नेहरू ने कांग्रेस कमेटी ने और किवें उस सब तो मुकरे और उसकी जस्टिफिकेशन नेहरू का बोलिया ये शेयर जिहड़ा है वो उस दे विच उन्होंने कहा कि बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हों कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए कि 100 नुकतियां वाली गल करो फिर एक नुकते नूं फड़ के बाकियां तो मुकर जाओ ताकि तुहाडे कोल कोई बहाना होए मुकरण दा। बिल्कुल कश्मीरी दूसरे वो लोग ने जिन्हां ने अज तक सफ़र किया 70 साल तो यही नहीं भी उन्हां दे नाल जां उस तो पहलां कश्मीरियां दे नाल की इकरार होए जां शेख अब्दुल्ला किस किस्म दा सिस्टम देखदा सी पर उन्होंने नाल तां इंटरनेशनल कम्यूनिटी दे विच लिया के भी उन्होंने सिक्योरिटी कौंसल च लियाए प्लेबिसाइड का फैसला होया उस तो भी मुकर गए उस सिक्योरिटी कौंसल रेजोल्यूशन तो बाद नेहरू जिहड़ा जिन्हों बड़ा ग्रेट हिस्टोरीयन और बड़ा इंटैलेक्चुअल कहा जाता है 1948-49 तो लैके 1964 चो मरिया और उन्हें उस वादे नूं कदे फुलफिल नहीं किया बाकियां ने तो फिर जो किया वो तो सामने ही है जी। तीसरी वड्डी कौम जां लोग जिहड़े बड़े अणखी हुण इधर सिख ने पंजाब जिन्हां दे नाल बिटरे होया कश्मीरी मुसलमान ने और तीसरे वो ट्राइबल लोग कबीलियां दे लोग जिहड़े क्योंकि जिन्ना कबीलियां दा अपना डिसिपलिन भी हुंदा है और वो एक बड़े ईमानदार किस्म दे क्योंकि ये जिहड़ी बेईमानी है जिन्हों असीं अज तहजीबी समाज कहते हैं तहजीबी सोसाइटी ने ज़्यादा बेईमानी दित्ती है। इनिशियल इंसान बड़े सीधे सादे और जो मूँहों कढ़िया जे असी अपने बजुर्गों की जनरेशन भी देखीए तो उन्होंने जिवें गुरबाणी की कोट है सूरबीर बचन के बली भी सूरबीर वो है जो बचन का बली है जो मूँह कढ़िया है उस दे उत्ते खलोता है नहीं जो इकरार किया है उस और किवें उन्होंने बजुर्गों दियां जिहड़ी जदों असीं कहानियां देखते हैं कि आप जाके जे किते रिश्ता कर आए फिर किसी की की मजाल सी कि उहदे तो कोई हिल जाए कहंदे सी बचन दे दिता है गल कर लईए तो हुण असीं अरदासां करते हैं मंगणियां तोड़ते हैं ब्याह तोड़ते हैं इधर उधर कोई शर्म नहीं हुंदी झूठ दे उत्ते मबनी हुंदा है बहुत कुछ उन्हों भी असीं जिहड़ा वो सब घोल के पी जाने लेकिन जिन्हां दी असीं गल कर रहे हैं नागे लोग जिहड़े फेथ करके क्रिश्चियंस और आज़ादाना बिरती क्योंकि उन्हां दी ट्राइबल सोसाइटी अपना उन्हां दा जिहनूं कहंदे ने फियरसली इंडिपेंडेंट वो अपने कबीले दे एक दायराकार च रहिंदे ने लेकिन कई बार कबीलियां दी लड़ाई भी उन्हां दी आपस इसलिए हुंदी है कि वो किसी दी डोमीनेशन जां डोमीनेंस सहारदे नहीं ने हुण ईवन अंग्रेज़ां दे वेले भी जिन्हां ने उत्तर जिहड़ा नॉर्थ ईस्ट दा बॉर्डर ड्रॉ कीता नेपाल फ्रेंडली कंट्री सी इधर जिहड़े ट्राइब सी नागे मीज़ो और हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स चकमा ये सारे नॉर्थ ईस्ट सारे आसाम दे थल्ले च पर ये जिहड़े नागियां दा सारी इनहैबिटेशन है जिहड़ी अज वो इन्हां ने आलमोस्ट 4 स्टेटां च वंडी हुई है नागालैंड च है आसाम च है अरुणाचल प्रदेश च है कुछ और मणिपुर च है ये सारा हुण नागे लड़े नागियां नाल भी यही करार सी नागियां दे नाल भी 47-48 पीरीयड च उन्हां नूं जो साडे नाल सी ऑटोनमी देण दा और दूजा और इमीडिएटली ये मुकरे और इन्हां ने जिस किस्म दा उत्थे माहौल रखिया एक अंदाज़ा ये है कि भी असी तो लख तो ज़्यादा सिख मारे ने लख तो ज़्यादा कश्मीरी मारे ने नागियां दे तो पिंडां दे पिंड साड़ दे और पहले ही उन्होंने कोई बहुती आबादी नहीं सी उन्होंने गिणती एक स्टेज ते मैं 1.5 लाख जां 2 लाख जिहड़े लोग ने उन्होंने मारन की गल देखदा और नागियां दा एक वड्डा लीडर फीजो सी जिहड़ा इंग्लैंड दे विच जलावतनी दे विच सी 84 तो बाद क्योंकि इन्हां ने ਜਿਹੜਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਗੇ ਤਾਂ 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ 88 99 ਚ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਗੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਗੋਲੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਜਾਂ ਤੀਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਜ਼ੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋੜ ਲਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਲਵਾਰਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਸ਼ਕ ਚਿੱਗੀ ਸਵੂ ਜਾਂ ਇਸਾਕ ਮੂਵੀਆ ਖੈਪਲੌਂਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਦਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ 1996-97 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 97 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖ ਲਓ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗਾਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 1997 ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਨਵੰਬਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਚ, ਨਵੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅਗਸਤ, 4 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਮੂਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਾਕ ਮੂਵੀ ਆ, ਹੁਣ 80-85 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ once you fool me shame on you, twice you fool me shame on me, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਇਹ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਇਸ਼ਕ ਚਿਗੀ ਸਵੂਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਪਲਾ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1997 ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 2015 ਤੱਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਖੈਪਲੌਂਗ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸਾਕ ਮੂਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਪਲੌਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਵੀ 18 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 58 ਸੀਟਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 58 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸਾਕ ਮੂਵੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਸਕਾ ਲਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮੂਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ there has been little progress despite the talks of so much progress since the signing of FOA. BJP leader Ram Madhav a couple of days ago described ਜਿਹੜਾ framework of agreement as a one-page document without any details. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫੈਨਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 18 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪੇਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਹਰ ਬਾਤ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਨੇ। ਮੂਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ 80-85 ਸਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਅਟਕਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਖੈਪਲਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ 2 ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਕ ਚੰਗੀ ਸਵੂ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਾਕ ਮੂਵੀਆ ਹੈਗਾ, 80-85 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਲਏ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਗਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਤਬਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲਬਾਤ। 18 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਮੂਵੀ ਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਰੇਬੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਉਦਾਹਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਤਾ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੀਅਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।